الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا أحبابنا الكرام، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. يا أيها الإخوة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز صدر جلسہ بھائی ناظم صاحب و سرپرست محفل بھائی غیاث الدین صاحب اور نگراں بھائی بابو صاحب، بھائی امان صاحب اور حضرت مولانا عمر فاروق صاحب، حضرت مولانا محمد عثمان صاحب، مولانا زاہد صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، مولانا مختار صاحب، شفیق صاحب، مولانا برہان الدین صاحب، بھائی اقبال صاحب، حضرت والا محترم بھائی ذاکر صاحب، حاجی صاحب اور جملہ مہمانان خصوصی اور میرے مدرسین، مخلصین اور عزیز طلبہ، پروگرام جب سے شروع ہوا بہت لوگوں نے میری لمبی عمر کی دعائیں کی، میری صحت کی دعائیں کی. میں مشکور ہوں اور میں اسے اپنے لیے ایک احسان بھی سمجھتا ہوں، ورنہ میری ایک دل کی آواز ہے کہ یہ مدرسہ اور یہ طلبہ اور یہ قرآن کا عنوان، ان تمام کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی لمبی عمر عطا فرمائے اور ہم تمام کو صحت عطا فرمائے، اور اسی طرح ہم لوگ مل بیٹھ کر مرنے کے بعد بھی جنت میں داخل ہو اور وہاں بھی اس کے سجائیں. آمین. ہم لوگ سب سامنے ہیں انشاءاللہ. عزیز دوستو، قرآن کی نسبت سے مدرسے میں ایک مقابلہ رکھا گیا. میں اپنے مہمانان اعظام سے متوجہ چاہتا ہوں ضرور جب بچوں کو معلوم ہوا کہ مجھے مقابلہ کرنا ہے، ایک تو ہوتا ہے امتحان، بچوں کو بلاتے ہیں اور پوچھ دیتے ہیں، لیکن جو پروگرام تھا وہ مقابلہ قرآن تھا. بچے کو یہ فکر تھی کہ ہمیں ایک سے آگے نکلنا ہے، دوسرے پہ فوقیت حاصل کرنی ہے، میں اس پہ نمبر ماروں. اور ایک بچہ کے لیے 7-8 گھنٹے سوال پوچھنے والے. کچھ بچے ہم سے کہہ رہے تھے حضرت 7-8 گھنٹے جو امتحان لینے کے لیے آگے آئیں گے تو ان کو تو دیکھ کر ہی میرا پیجامہ گیلا ہو جائے گا، میں جواب کہاں سے دے پاؤں گا. میں کہا بیٹا ہمت کرو، ابھی گیلا ہو جائے گا، بعد میں بڑے ہو جاؤ گے تو دوسروں کو گیلا کرنا. تو بڑھیا محنت ہوئی. 10-8 دن کے سامنے بچے آئے اور آدھا پون گھنٹہ قرآن کی باریک چیزوں کو پوچھا گیا اور بچوں نے جواب دیا. اور اس حساب سے عدل و انصاف کو قائم رکھ کر ہم لوگوں نے اول پوزیشن، دوم اور سوم پوزیشن کا انتخاب کیا. ویسے عزیز طلبہ، آپ سارے حضرت قابل مبارکباد ہو، آپ سب پاس ہو اور آپ سب کی محنت کامیابی کے ساتھ آگے بڑھی ہے. لیکن عزیز طلبہ، جن بچوں کو فرسٹ یا سیکنڈ تھرڈ انعام دیا گیا، یہ انعام معمولی ہے، کوئی قیمتی چیز نہیں، نہ ہیرا ہے، نہ جواہرات ہے، نہ سونا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ اس انعامات کی نسبت بہت اونچی ہے. یہ انعامات جس نسبت سے کیا جا رہا ہے، یہ نسبت بہت اونچی ہے. اور یہ نسبت ہے وہ کلام پاک کا، کہ جو کلام پاک جس شب میں نازل ہوا تو وہ شدینہ افضل ہو گیا، اور جس مدینے میں نازل ہوا وہ مدینہ افضل ہو گیا، اور جس سینے میں قرآن داخل ہو گیا وہ سینہ افضل ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن کی نسبت یہ معمولی نسبت نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد صحابہ کے ساتھ
مکہ سے ایک جنگ کے لیے جا رہے ہیں، تو جو صحابہ آپ کے ساتھ جا رہے تھے تو جیسے مکہ سے باہر نکلے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑ کے نیچے رک گئے اور صحابہ آگے نکل گئے۔ جب صحابہ کچھ دور چلے گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ ارے یار وہ تو پیچھے ہیں۔ صحابہ واپس آئے اور دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑ کے نیچے رکے ہوئے اور آنکھوں میں آنسو۔ صحابہ نے پوچھا عمر فاروق یہ آنکھوں میں آنسو، اب تو خلیفہ ہوا؟ کہا بھائی ایک زمانہ تھا جو ایمان نہیں لایا تھا تو میرا باپ خطاب مجھے کہتا تھا تم بے ڈھنگا ہو، بے سلیقہ ہو، تمہیں اونٹ بھی چرانے نہیں آتا۔ یہی وہ جگہ ہے پہاڑ کے نیچے میں جہاں زمانے کفر میں اسلام لانے سے پہلے اونٹ چلایا کرتا تھا، اور جب شام میں اونٹ لے کر گھر جاتا تھا میرا باپ کہتا مجھے اونٹ بھی چرانے نہیں آتا، اتنا بڑا بے ڈھنگا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا، اور ایک یہ زمانہ کہ جب میں محمد کے قرآن سے جڑا، محمد کی نسبت سے جڑا اور قرآن کی نسبت سے جڑا، خدا کی قسم ہے میرے صحابہ یہ قرآن کی نسبت نے اور محمد کی نسبت نے اس عمر فاروق کے سلیقہ کو باسلیقہ بنا دیا اور آگے جا کر خلیفہ بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی نسبت تھی، یہ قرآن کی طاقت تھی، یہ قرآن کا دم تھا، یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ جس جگہ پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ جگہ افضل ہو جاتی ہے، جس مقام پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ مقام افضل ہو جاتا ہے۔ ہمارے مولانا عمر فاروق صاحب نے بارہا اپنی تقریر میں زور دے کر کہا کہ لوگ بچوں کو اتنی حیثیت نہیں دیتے۔ میں اس حیثیت تو مجھے ایک بات یاد آ گئی جو میں تاریخ میں مطالعہ کیا تھا، تاریخ ہندوستان کی تاریخ میں اورنگزیب بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز کے لیے دلی کی جامع مسجد میں جایا گیا۔ جب بادشاہ نماز پڑھنے جائے گا تو چار وزیر تو ساتھ میں رہے گا ہی رہے گا، تو بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب فجر کی نماز کے بعد سے باہر نکلے تو ان کا ایک وزیر کہتا ہے کہ مدرسے کے بچے بہت بیوقوف ہوتے ہیں، مدرسے کے بچے بہت بیوقوف ہوتے ہیں۔ اس کو کہہ رہا ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جو خود بہت بڑا عالم ہے۔ اگر کوئی جاہل کسی جاہل کو کہا جائے تو اس کو مان لے، لیکن ایک جاہل عالم کو کہہ رہا ہے کہ مدرسے کے بچے بیوقوف ہوتے ہیں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ اس مسجد میں فجر کی نماز پڑھ کر مدرسے کا ایک بچہ نکل رہا ہے، اور دلی جامع میں پیچھے ان کا مدرسہ تھا، تو فجر کی نماز پڑھ کر وہ بچہ باہر نکل رہا ہے۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ نے کہا کہ اے بچہ ادھر آؤ، کیا نام ہے؟ فلاں۔ کہاں رہتے ہو؟ فلاں مدرسے میں پڑھتا ہوں، مدرسے کا بچہ ہوں۔ وہ وزیر جس نے کہا تھا کہ مدرسے کے بچے بہت بیوقوف ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ میں تھا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ نے کہا کہ او بچے، یہ دلی جامع مسجد کا جو حوض ہے جہاں لوگ وضو کرتے ہیں، وہ حوض کا پانی کتنا کٹورا ہوگا؟ ایک سوال اورنگزیب رحمۃ اللہ کی طرف سے، اس حوض کا پانی کتنا کٹورا ہوگا؟ 100 2000 لاکھ کتنے کٹورا ہوگا؟ وہ مدرسے کا بچہ کہتا ہے آپ کا سوال ادھورا ہے، آپ کا سوال ناقص ہے، سوال مکمل نہیں ہے، آپ سوال درست کیجئے تو میں جواب دوں گا۔ بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے مقصد تو صرف تم سے یہی پوچھنا ہے، اس حوض کا پانی کتنا کٹورا ہے؟ بادشاہ کے بچہ نے کہا بادشاہ سلامت آپ کا عہدہ، آپ کی بادشاہی اپنی جگہ، لیکن سوال ادھورا ہے۔ بچہ نے کہا کہ سوال مکمل کیجئے میں جواب دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرا مقصد ہی یہی ہے، اس حوض کا پانی کتنا کٹورا ہے۔ تو بچہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ اپنا سوال کو درست نہیں کریں گے تو میں ایک جواب دے کر میں اپنا مدرسہ جا رہا ہوں، آپ جواب سن لیجیے۔ کہا بادشاہ سلامت آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا
ये हौज का पानी किस कटोरे से कितना कटोरा है, बड़ा कटोरा, मीडियम कटोरा, छोटा कटोरा, कटोरा इतना भी आता है, इतना भी आता है, इतना भी आता है, इतना भी आता है। कौन से कटोरे से गिनती बताओ? आपने कटोरा का जिक्र नहीं किया, फिर भी जवाब सुन लो कि बादशाह सलामत, अगर तुम्हारे पास अगर कटोरा हौज के बराबर है तो ये हौज का पानी एक कटोरा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारा कटोरा इस हौज से आधा है, 2 कटोरा पानी होगा। अगर 1/3 कटोरा तो 1/3 पानी होगा, और 1/4 कटोरा है तो 1/4 कटोरा पानी होगा। औरंगजेब रहमतुल्लाह ने कहा, जो वजीर ने कहा था मदरसे का बच्चा बेवकूफ होता है, औरंगजेब रहमतुल्लाह ने कहा, वजीर आप बताओ, तुमको निकाल कर तुम्हारी जगह इस बच्चे को रख लो, तुम अपने घर जाओ, हमारी जगह पे इस बच्चे को रखता हूँ। वो वजीर था, माफी चाहता हूँ, मैं मरते दम तक मैं बच्चे को कहूंगा कि मदरसे के बच्चे बहुत अक्लमंद होते हैं, अब कभी बेवकूफ गलत नहीं बोलूंगा। अजीज दोस्तों, मदरसे के बच्चे जिनके सीने में कुरान होता है, उसका मुकाम, उसका रुतबा बहुत होता है। मैं आपने आखिरी में एक बात कहता है, कुरान जब बच्चा है, कुरान है, तो मैं तारीख अगर आप लोगों की तवज्जो मबसूल कराना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बातों का खत्म करूंगा। हिंदुस्तान में सबसे पहली दफा इस्लाम किसने लाया? 93 हिजरी 93 मोहम्मद बिन कासिम है, जिसको फातिह मुबीन कहा जाता है, इसने हिंदुस्तान को फतह किया। मोहम्मद बिन कासिम है जो पहला शख्स है जो हिंदुस्तान में इस्लाम लाया। इसलिए कहा जाता है कि क़यामत तक जितने भी लोग मुसलमान होंगे, उसका इस्लाम का सवाब मोहम्मद बिन कासिम को भी मिलता रहेगा। लेकिन आपने सिर्फ 3 साल हुकूमत की, उसके बाद 300 साल तक हिंदुस्तान पे कोई हमला नहीं हुआ। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद एक फौजी का पुलिस था, एक फौजी था, उसका पुलिस मामूली होते जिसका नाम सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन उसका नाम था। ये बेचारा बहुत गरीब आदमी था, खाने में कुछ नहीं था। उसके पास एक घोड़ा था, शिकार के जंगल में जाता, अब कुछ शिकार करके लाता तो खाता। एक बार सुबुक्तगीन जब शिकारी के लिए जंगल गया तो उसे एक हिरनी और हिरनी का बच्चा दिखा। वो सुबुक्तगीन उस हिरनी को शिकार करने के लिए अपने घोड़े को दौड़ाया, तो जो हिरनी का बच्चा था, जो बच्चा था, उसकी जो माँ हिरनी थी, वो शिकारी को देखकर भाग गई। बच्चा वही शिकार हो गया, लेकिन वो हिरनी दूर जाकर देखता है कि मेरा बच्चा दौड़ नहीं सकता है, तो फिर वापस आती है और कहता है, अल्लाह तबारक व तआला उस हिरनी को बोलने की ताकत देते हैं। वो हिरनी फरियाद करती है, ऐ सुबुक्तगीन, ऐ पुलिस, ऐ शिकारी, मेरे इस बच्चे को छोड़ दो, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, ज़बह करके खाओगे क्या मिलेगा? मेरे बच्चे पे रहम करो, मुझ पे रहम करो। उस वक्त ये फौजी पुलिस छोड़ दिया, समझा कि इस हिरन बच्चे की माँ बहुत दिल से फरियाद कर रही है, छोड़ दिया, जाओ अपने बच्चे को लेकर। हिरनी भी चली गई, हिरनी का बच्चा भी चला गया। जब शाम में सुबुक्तगीन आते हैं और बिस्तर पे जाकर सोते हैं, तो ख्वाब में हमारे और आपके आका प्यारे दास्तान अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आते हैं, कहता है सुबुक्तगीन, तुमने एक माँ की फरियाद को सुना है, उसके बच्चे को छोड़ा, अल्लाह तबारक व तआला तुमको दुनिया का ताज पहनाएगा। सुभान अल्लाह। और जिस हिरनी के बेटा को तुमने छोड़ा है, उस हिरनी के बेटे के बदले में अल्लाह भी तुझे एक बेटा लाएगा। ये मोहम्मद बिन कासिम का 3 साल के बाद का जमाना, फिर 300 साल तक कोई इस्लाम की न कोई अल्लाह की जंग नहीं। फिर सुबुक्तगीन का जमाना, जो मामूली पुलिस ऑफिसर, हुजूर ने दुआ दी ख्वाब में, अल्लाह ताला तुमको दुनिया का ताज पहनाएगा। सुबुक्तगीन को अल्लाह ने इस हिंदुस्तान
सुल्तान का बादशाह बनाया और पूरा नाम हुआ सुल्तान नासिरुद्दीन सिबुक्तगी। एक दुआ तो पूरी हो गई हुजूर की। और कहा जिस हिरनी को बेटा तुमने छोड़ा उसके बदले में बेटा अता फरमाएगा। उसके बदले में अल्लाह ने उस सुल्तान नासिरुद्दीन सिबुक्तगी जो मामूली पुलिस था उसकी नस्ल में महमूद गजनवी को पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और महमूद गजनवी कौन है? जिसको पूरे हिंदुस्तान का फतूल हिंद कहा जाता है। गजनी अफगानिस्तान में एक शहर का नाम है जहां आप रहते थे बादशाह महमूद गजनवी। सुल्तान नासिरुद्दीन सिबुक्तगी की हुकूमत 363 से लेकर 387 तक रही है। आपने इंतकाल हो जाता है। उसके बाद ये हुकूमत बादशाह महमूद गजनवी को मिलती है। अब मैं आखिरी बात जहां से तारीख लेकर के आ रहा हूं और ये बच्चे का उन्वान है, आप ख्याल से सुनिए। जब महमूद गजनवी बादशाह संभालते हैं तो तीन बातें उनके ज़हन में हमेशा डाउट होता है, शक पैदा होता है। तीन बातों का क्या सोचता है वो बंदा? मेरा बाप तो मामूली पुलिस था, मैं उसका बेटा हूँ या नहीं हूँ मालूम नहीं। मेरा बाप तो बादशाह तो नहीं था। बादशाह किसी को विरासत में मिल जाती है, बाप बादशाह तो बेटा बादशाह, बेटा बादशाह तो चौथा बादशाह। क्या मेरा बाप तो बादशाह नहीं था, वो मामूली पुलिस था। वो उससे ही मेरा बाप था क्या? उसको अपनी नस्ल पे शक होता है। और दूसरा शक क्या होता है कि दीन के तो बहुत शोबे हैं, दीन के बहुत शोबे हैं। अफजल शोबा और अफजल लोग कौन है इसका डर। लोग तो बहुत हैं, इंसान तो बहुत हैं, लेकिन सबसे अफजल लोग और दीन का सबसे अफजल शोबा कौन सा है? ये बात हमेशा ध्यान में खटकती थी। और तीसरी बात यह खटक रही थी कि बहुत दिनों से हुजूर की ज़ियारत नहीं हुई है। तीन बातें हमेशा ज़हन में टेंशन में रहता है। पहली बात कि मेरा नस्ल मेरे बाप से मिलता ही नहीं था। दूसरा सबसे अफजल शोबा दीन का कौन सा है? तीसरा बहुत दिनों से हुजूर की ज़ियारत नहीं हुई है। ओ महमूद गजनवी एक रात गश्त करता है लोगों की निगरानी के लिए, तो देखता है मदरसे का एक बच्चा किसी घर वाले के दरीचे से रोशनी आ रही थी, उस रोशनी में वो बच्चा कुरान पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। महमूद गजनवी ने पूछा, बेटे बाजू में मस्जिद है, मस्जिद में क्यों नहीं कुरान पढ़ रहे हो? कहा बादशाह सलामत मस्जिद में रोशनी का इंतजाम नहीं है, इसलिए किसी के घर के दरीचे के रोशनी में कुरान पढ़ रहा हूं। कहा बेटा जाओ, कल से तुम्हारे लिए ये बादशाह रोशनी का इंतजाम कर देगा और तुम मस्जिद में पढ़ोगे। कल से उस बच्चे के लिए मस्जिद में रोशनी का इंतजाम कर दिया गया। वो बच्चा कुरान रोशनी में पढ़ने लगा। इसी रात महमूद गजनवी को प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत आती है और ज़ियारत में फरमाते हैं, ऐ महमूद गजनवी, सिबुक्तुद्दीन के बेटे सुल्तान नासिरुद्दीन सिबुक्तुद्दीन के बेटे महमूद गजनवी, तुमने मदरसे के एक मेहमान रसूल की मुराद पूरी की, अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेहमान रसूल की मुराद पूरी की, रोशनी का इंतजाम क्या पढ़ने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मुराद पूरी फरमाएगा। और वो मेहमान रसूल जो मदरसे में कुरान पढ़ते हैं उनकी मुराद पूरी करना, उनकी ज़रूरियात तकाज़े को पूरा करना, ये बहुत बड़ा इस्लामी हैसियत से इनाम है। तो तीनों का जवाब उस मदरसे के बच्चे को रोशनी इंतजाम करने की वजह से तीनों का जवाब मिल गया। एक हुजूर की ज़ियारत नहीं हो रही थी तो ज़ियारत हो गई। दूसरा बाप मेरा सिबुक्तुद्दीन है या नहीं है, हुजूर ने कहा ऐ सिबुक्तुद्दीन के बेटे। जब हुजूर किसी का बाप का नाम ले तो उसके नस्ल में क्या लौट सकता है। और तीसरा चीज क्या क्या, मदरसे के बच्चे मेहमान रसूल की मुराद पूरी की। इसका मतलब ये हुआ कि दीन के शोबे में कुरान का पढ़ना पढ़ाना ये अफजल शोबा है। और पढ़ने वाला और उस कुरान को पढ़ाने के लिए ताउन करने वाला वो लोग भी अफजल होते हैं जो कुरान की खिदमत करते हैं, मदरसे की खिदमत करते हैं और बच्चों को जो कुर्बानियाँ पेश करते हैं। आखिर में हम तमाम मेहमान किराम को
دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے کہ آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس چھوٹے ادارے کے لیے، ان چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کے لیے آپ نے نکالا اور آپ نے ہمیں رونق بخشی، ہمارے جلسہ کو آپ نے منور فرمایا۔ یہ سب جو کچھ بھی ممکن ہو پایا، بچے کے انعامات، ان کا جلسہ، یہ رونق، یہ ساری کے ساری چیزیں اس لیے ممکن ہو پایا آپ جیسے محبین، محسنین، کرم فرما کی دعاؤں کے صدقے میں، دعاؤں کے صدقے میں، آپ کے نظر کرم کے صدقے میں، علماء کرام کے توجہ خاص کے صدقے میں یہ سارا کام، جلسہ، نظام، امور، یہ ساری چیزیں ممکن ہو پایا۔ اگر آپ کی دعائیں نہیں ہوتی، آپ کی محبت نہیں ہوتی، آپ کا نظر کرم نہیں ہوتا تو شاید اتنا رونق ممکن نہیں ہوتا۔ ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے جلسے کو قبول فرمائے اور اس محفل کو ہم تمام کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے، درجات کا ذریعہ بنائے اور ہم تمام کو نمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ